please. Assalamu alaikum. Welcome everyone to join today's webinar. Our today's speaker is Dr. Muhammad Rashiduzzaman, PhD in Fashion Merchandising, University of Nebraska-Lincoln, and Assistant Professor on Leave, Department of Textile Engineering, Green University of Bangladesh. Our today's webinar on Study Textiles and Fashion in USA, Process and Preparation for Admission and Graduate Assistantship. Before going to our main session, let's talk on a brief introduction of Dr. Rashiduzzaman Rashid. Dr. Rashiduzzaman Rashid did his PhD in fashion merchandising from University of Nebraska-Lincoln, United States of America. Now he is working as an instructor and graduate teaching and research assistant at the same university. During his doctoral studies, he received multiple fellowships and scholarships. Suppose he received prestigious Louis Dickey Fellowship, Outstanding Continuing Doctoral Student Award. Suppose he also received Sarah Douglas Fellowship for Professional Promise. And also he received Marjorie Joseph Fellowship, Margaret Morton Fellowship, Alice Brown Memorial Scholarship, like etc. etc. Dr. Rashiduzzaman, as an assistant professor, Department of Textile Engineering, Green University of Bangladesh. Now he is on study leave. During his tenure in Green University of Bangladesh, he was a promising moderator of Textile Club, Green University of Bangladesh. And he also smart and dynamic moderator, departmental mentorship program. Dr. Rashiduzzaman started his career with multinational retailer Decathlon. He did his BSc and MS in textile engineering from Butex, Bangladesh. He also awarded as champion on Textile Talent Hunt for his outstanding research work during his undergraduate studies. Today's audience, my dear Professor Dr. Mohammad Abdul Razzaq, Pro-Vice Chancellor, Green University of Bangladesh, and also present Dr. Nitai Chandrasutradhar, Chairperson and Distinguished Professor, Department of Textile Engineering, Green University of Bangladesh. My dear colleagues and on beloved students, Assalamu alaikum. Let's start today's webinar on study textiles and fashion in USA, process and preparation for admission and graduate assistantship. Initially, our program is two-segment division. First part, the speech of Dr. Rashiduzzaman on this webinar, and second part, question and answer. Please, all students, please make a question to know whatever you are going to do. Thanks, everyone. Let's going to Dr. Rashiduzzaman to start his speech today. Thank you, Dr. Rashiduzzaman. Please start. Rashid sir. হ্যাঁ, ধন্যবাদ শরীফ স্যারকে চমৎকারভাবে আমাকে উপস্থাপন করার জন্য। এবং আমি পুরো সেশনটাই বাংলাতে করতে ইচ্ছুক, এই কারণে যে আমার মনে হয় যে বাংলাতে করলে আমাদের যে স্টুডেন্ট যারা পার্টিসিপেন্ট তারা ভালোভাবে প্রসেসটা বুঝতে পারবে, যদিও কিছু ইংলিশ শব্দ আমি ব্যবহার করব। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রফেসর ডক্টর নিতাই চন্দ্রসূত্রধর স্যারকে। আমি যখন আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট ছিলাম বুটেক্সে, তখন উনি আমাদের প্রিন্সিপাল ছিলেন। সো
আমার খুবই সৌভাগ্য যে স্যার আজকে আমাদের সাথে আছেন এখানে। আমি আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রফেসর ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক স্যারকে, যে অনেক ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমাদের সাথে আজ এখানে উপস্থিত আছেন। তো আজকের ওয়েবিনার যেটা স্টাডি টেক্সটাইলস and fashion in USA, process and prep for admission and graduate assistantship. So আমাদের অনেক স্টুডেন্টদের আগ্রহ থাকে কিভাবে ইউএসএ তে এসে টেক্সটাইলস অথবা ফ্যাশন রিলেটেড প্রোগ্রামে পড়াশোনা করা যায়, মাস্টার্স অথবা পিএইচডি তে। তাদের অনেক কোশ্চেন, তো সেজন্যই আজকের এই ওয়েবিনার। তো আমি খুব সংক্ষেপে আমি প্রসেসটা বলবো। আসলে প্রসেসটার মাঝে অনেক কোশ্চেন থাকবে, তো আমি স্টুডেন্টদেরকে অনুরোধ করব তারা যেন কিছু কোশ্চেন নিজেরা তৈরি করে বা লিখে নেয় এবং পরবর্তীতে আমাকে যেন কোশ্চেনটা করা হয়, তাহলে তাদের অনেক কোশ্চেন অ্যান্সার আমি করতে পারবো। তো আমি শুরু করি। তো আমাদের যেহেতু আজকে টপিক হচ্ছে স্টাডি টেক্সটাইলস এন্ড ফ্যাশন ইন ইউএসএ, আমি আমার স্ক্রিনটা একটু শেয়ার করতে যাচ্ছি। তো আপনারা কি আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, ধন্যবাদ। তো আমাদের যেহেতু বিষয় হচ্ছে স্টাডি টেক্সটাইলস এন্ড ফ্যাশন ইন ইউএসএ, তো আমাদেরকে প্রথমে একটু জানা উচিত যে আসলে ইউএসএ তে ইউনিভার্সিটি গুলোতে টেক্সটাইলস এবং ফ্যাশন বলতে কি বোঝায়। আমাদের বাংলাদেশের সাপেক্ষে আমরা সাধারণত বলে থাকি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, কিন্তু আসলে ইউএসএ তে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শব্দটা খুবই রেয়ার, এটা ব্যবহার করা হয় না। টেক্সটাইল ম্যানেজমেন্ট, টেক্সটাইল টেকনোলজি অথবা ফ্যাশন, এই শব্দগুলোকে ব্যবহার করা হয় বেশি। তো প্রথমে আমি যেটা দেখতে চাই সেটা হচ্ছে যে স্কোপটা আসলে কি, ইউএসএ তে মাস্টার্স অথবা পিএইচডি করার সুযোগ কতটুকু। তো এই কোশ্চেনের অ্যান্সার হচ্ছে অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি ইউএসএ তে মাস্টার্স এবং পিএইচডি প্রোগ্রাম তারা অফার করে টেক্সটাইলস এবং ফ্যাশনের উপরে পড়াশোনা করার জন্য। তারা মাস্টার্স অফ সায়েন্স অথবা ডক্টর অফ ফিলোসফি, এবং তারা যেসব স্টুডেন্ট বাইরে থেকে আসবে তাদেরকে গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপের মাধ্যমে তাদের ফান্ডিং এর ব্যবস্থা করা। তো আমি গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ শব্দটা ইউজ করলাম এখানে। আমি পরবর্তীতে কি কি ধরনের গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ এখানে দেওয়া হয় বা ফান্ডিং দেওয়া হয় সেটা আমি আলোচনা করব। আর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কিছু প্রোগ্রামের লিস্ট দেয়া আছে। তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইউএস এর ইউনিভার্সিটিতে ফ্যাশন, টেক্সটাইল সায়েন্স অথবা টেক্সটাইলস এন্ড অ্যাপারেল এই ধরনের প্রোগ্রামগুলো অফার করা হয়। ফ্যাশন বলতে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং, ফ্যাশন ডিজাইন, fashion communication. There are different types of fashion related programs. So আমার মেজর যেহেতু ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং, তো সেক্ষেত্রে আমি জানি আসলে যে ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং এ কি কি ধরনের কোর্স অথবা কি কি এরিয়া, সাবজেক্ট এরিয়া কভার করা হয়। যেমন এখানে আমি কয়েকটা উল্লেখ করেছি: রিটেইলিং, গ্লোবাল সোর্সিং, ভিজুয়াল মার্চেন্ডাইজিং, কনজিউমার বিহেভিয়ার অ্যান্ড প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট। আরো কিছু টপিক বা এরিয়া এখানে উল্লেখ করা হয়, যেমন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল রিটেইলিং। তো তাহলে যারা এখানে আসতে ইচ্ছুক তাদেরকে, তারা ফ্যাশন, বাংলাদেশে যেটাকে বলা হয় অ্যাপেল, তো এখানে এটাকে ফ্যাশন বলা হয়। সো কেউ যদি ইন্টারেস্টেড হয় ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং এ অথবা ফ্যাশন ডিজাইন অথবা ফ্যাশন কমিউনিকেশন বিষয়টা হচ্ছে যে ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং এ কমিউনিকেশন বিষয়টা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।
এবং ফ্যাশন কমিউনিকেশন অথবা ভিজুয়াল কমিউনিকেশন, যারা ফ্যাশন ডিজাইনার তারা অনেক সেলিব্রিটি মডেলদের সাথে কাজ করে, অনেক এজেন্টদের সাথে কাজ করে। তো তাদেরকে কমিউনিকেট করতে হয়। এই বিষয়গুলো তারা পড়াশোনা করে এখানে। আর ফ্যাশন ডিজাইন সম্পর্কে আমাদের মোটামুটি ধারণা আছে। টেক্সটাইল সায়েন্স যেটাকে এখানে বলা হয়, যেটা আমরা বাংলাদেশে বলি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, তো এখানে মূলত টেক্সটাইল সায়েন্স শব্দটা ব্যবহার করা হয়। টেক্সটাইল সায়েন্সে যে এগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ফাইবার ডেভেলপমেন্ট, ন্যানো টেকনোলজি, এই ধরনের টপিকগুলো এখানে পড়ানো হয় এবং রিসার্চ করা হয়। এছাড়া কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি টেক্সটাইলস অ্যান্ড অ্যাপারেল প্রোগ্রাম অফার করে, অথবা টেক্সটাইল ম্যানেজমেন্ট, টেক্সটাইল টেকনোলজি, এই ধরনের প্রোগ্রামগুলো তারা অফার করে। এখন অনেকের ধারণা আছে যে আমি ফেব্রিকের ছাত্র বা ফেব্রিকে আমার দক্ষতা বেশি, অথবা ইয়ার্নে দক্ষতা বেশি, তাহলে আমি আসলে কি করব? আমি তো এখানে মার্চেন্ডাইজিং এর সাথে আমার যাচ্ছে না, টেক্সটাইলস এন্ড অ্যাপারেলের সাথে হচ্ছে না, তাহলে আমি কি করতে পারি? সেক্ষেত্রে টেক্সটাইল সায়েন্স রিলেটেড কোর্সে আপনি মাস্টার্স বা পিএইচডি করতে পারেন, অথবা আপনি ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং ও করতে পারেন, কারণ ফেব্রিক এবং ইয়ার্ন এগুলো বিজনেস সাইডটা হচ্ছে ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং বা মার্চেন্ডাইজিং। একটা হচ্ছে প্রোডাকশন এবং আরেকটা হচ্ছে কিভাবে এটাকে মার্কেটিং বা সেল করা যায়। সো পসিবিলিটি অনেক। সেক্ষেত্রে মাস্টার্স, পিএইচডি, এই প্রোগ্রামগুলো সংক্ষেপে বলি, মাস্টার্স এবং পিএইচডি দুইটা প্রোগ্রামই এখানে অফার করা হয়। ওকে, আপনারা কি আমার স্ক্রিনটা মনে হয় দেখতে পাচ্ছেন না? জানি না কেন এটা ব্ল্যাঙ্ক আসছে। আমাকে একটু সময় দিন, এটা আমি জানি না এটা কি টেকনিক্যাল প্রবলেম। আচ্ছা, আমি আবার স্ক্রিনটা একটু অফ করে শেয়ার করি। আমি দুঃখিত, এটা কোনো কারণে আমার স্লাইডগুলো দেখাচ্ছে না। একটু চেষ্টা করি আরেকবার। আমাকে একটু সময় দিন। আচ্ছা, এখন কি দেখা যাচ্ছে আমার স্ক্রিনটা? মনে হয় না। দেখা যাচ্ছে না রাশেদ স্যার। আমি একটু, এখানে আমার ইসে সমস্যা হচ্ছে, মিটিংটা আসছে না কেন? আচ্ছা, আমি আরেকবার ট্রাই করি এটা আসে কিনা। এমনি কি ফাইলটা অন হয় না, না শেয়ারিং দিলে আসে না? আচ্ছা, আসছে এখন? আসছে এখন মনে, হ্যাঁ, ইটস প্রিপেয়ারিং। হ্যাঁ, ইটস গট। ওকে।
সো আমরা দেখলাম যে কি ধরনের প্রোগ্রাম ইউএসএ ইউনিভার্সিটি গুলো অফার করে থাকে। এখন দেখবো আমাদের ইউএসএ ইউনিভার্সিটিতে যদি আপনি পড়তে আসেন তাহলে এখানকার রিকোয়ারমেন্টস গুলো কি হতে পারে বা কি আপনার প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই যদি কেউ মাস্টার্স প্রোগ্রামে আসতে চান তাহলে ব্যাচেলর ডিগ্রি থাকতে হবে, এটা কম্পালসারি। এবং যদি কেউ পিএইচডি প্রোগ্রামে আসতে চান তাহলে অবশ্যই তাকে একটি মাস্টার্স ডিগ্রি কমপ্লিট অবস্থায় থাকতে হবে। সো বেশিরভাগ প্রোগ্রাম এখানে ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং অথবা টেক্সটাইল সায়েন্সের ক্ষেত্রে পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য মাস্টার্স থাকাটা বাধ্যতামূলক বলা যায়। তো আমার মনে হয় এখানে যেহেতু বেশিরভাগ পার্টিসিপেন্ট হচ্ছে যারা এখন ব্যাচেলর বা আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে আছে, তো সেক্ষেত্রে তাদের যখন ব্যাচেলর ডিগ্রি শেষ হবে তারা মাস্টার্স প্রোগ্রামে আসতে পারবে। জিপিএ রিকোয়ারমেন্ট সাধারণত যেটা থাকে 3 অথবা তার থেকে একটু বেশি। এটা আমি বলছি যে এটা আসলে ভ্যারি করতে পারে, এক এক ইউনিভার্সিটির এক এক রকম নিয়ম থাকতে পারে। এছাড়া গ্রাজুয়েট রেকর্ড এক্সাম যেটা জিআরই আমরা বলে থাকি সেটার স্কোর থাকতে হয়। সেটা আমরা জানি যে 340 হচ্ছে ম্যাক্সিমাম। সো 300 প্লাস অ্যারাউন্ড 300 থাকলে টেক্সটাইলস এবং মার্চেন্ডাইজিং এর প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করা যায়। কিন্তু এখন যেহেতু করোনার সময়, প্যান্ডেমিকের সময়, সেক্ষেত্রে অনেক ইউনিভার্সিটি কিন্তু জিআরই যে এক্সাম বা টেস্ট এটাকে তারা এক্সেম্ট করছে, অর্থাৎ জিআরই না থাকলেও কিন্তু এখন অ্যাডমিশন হচ্ছে। তো সেটা একটু ওই ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে গিয়ে চেক করে নিলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে। এছাড়া আমাদেরকে একটি ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট দেয়া লাগে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে, সেটাকে আমরা বলি টোফল। আইবিটি বলতে আমি যেটা বোঝাই সেটা হচ্ছে ইন্টারনেট বেসড টেস্ট। তো আপনি সেন্টারে গিয়ে কম্পিউটার ব্যবহার করবেন এবং ইন্টারনেটে এক্সামটা দিবেন, এই জন্য এটাকে আইবিটি বলা হয়। তো মিনিমাম স্কোর যেটা সেটা হচ্ছে 79 এবং এটা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে এটা ডিফার করতে পারে। অথবা আপনি যদি টোফল টেস্ট না দিয়ে আপনি আইএলটিএস দিতে পারেন। তো ইউএসএ ইউনিভার্সিটিতে বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটি টোফলটাকে প্রিফার করে, বাট এটা ম্যান্ডেটরি না। বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটি আইএলটিএসও এটা গ্র্যান্ট করে। এবং কিছু ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স এবং পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির ক্ষেত্রে রাইটিং স্যাম্পল জমা দেওয়া লাগতে পারে। এটা লাগতে পারে, এটা এক এক ইউনিভার্সিটিতে এক এক রকম নিয়ম, তো সেটা একটু চেক করে নিতে হবে। যেমন আমার ইউনিভার্সিটি অফ নেব্রাস্কা লিংকনে মাস্টার্স এবং পিএইচডির ক্ষেত্রে রাইটিং স্যাম্পল জমা দেওয়া বা সাবমিট করাটা বাধ্যতামূলক। তো কি ধরনের হতে পারে রাইটিং স্যাম্পল? সেটা হতে পারে আপনার তৈরি করা কোনো ম্যানুস্ক্রিপ্ট, অথবা আপনি পাবলিশ করছেন এমন কোনো আর্টিকেল, আপনি আপনার আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে কোন একটা পেপার লিখছেন কোর্স ওয়ার্কের জন্য বা অ্যাসাইনমেন্ট যেটা সেটা, অথবা প্রজেক্টে কাজ করছেন সেটার কোনো রিপোর্ট। এগুলো হচ্ছে রাইটিং স্যাম্পলের কিছু উদাহরণ। সো এটা হচ্ছে আমাদের একটা সামারি যে বেশিরভাগ ইউএসএ ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে এই কয়েকটা বিষয় বা কয়েকটা রিকোয়ারমেন্টস ফুলফিল করতে হয়। সো এখন কোশ্চেন হচ্ছে, আমি ইউএসএ ইউনিভার্সিটিতে আমি ডিসিশন নিলাম যে অ্যাপ্লাই করব। তো সেক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করার আগ পর্যন্ত, আমার অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করার আগ পর্যন্ত আমার অ্যাকশন গুলো কি হবে? তো প্রথম যে অ্যাকশন সেটা হচ্ছে, আমি বলবো যেটা এখানে নাই। প্রথম অ্যাকশনটা হচ্ছে যে আমাকে কি বলা যায় বাংলাতে, যে সংকল্প বলা যায়, বা আমাকে স্থির করতে হবে যে আমি এই জার্নিতে যেতে চাচ্ছি। অর্থাৎ আমি মাস্টার্স এবং পিএইচডি এই জার্নিতে আমি
যেতে ইচ্ছুক, সেক্ষেত্রে তারপরে আপনার কাজগুলো শুরু হবে। প্রথম যেটা আমাদের রিকোয়ারমেন্ট সেটা ছিল যে জিআরই স্কোর যদি এটা এখন লাগে সেক্ষেত্রে। তো প্রথমে আপনাকে প্রিপারেশন নিতে হবে জিআরই টেস্টের জন্য, যেটা ৪ থেকে ৬ মাসের প্রিপারেশন লাগতে পারে। এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড টাইম। অনেকের বেশি লাগতে পারে, অনেকের কম লাগতে পারে। সো জিআরই টেস্টের প্রিপারেশন কিভাবে নেয়া হয় সেটা একটু বেশ বড় টপিক। তো সেটা নিয়ে আসলে আরেকটা সেশন করতে হয়। এইজন্য আমি জিআরই প্রিপারেশন কিভাবে নিতে হবে এটা আজকে আমি বলছি না। কারণ এটা একটু দীর্ঘ হবে। সো জিআরই প্রিপারেশন ৪ থেকে ৬ মাস সময় লাগবে। এরপরে আপনি জিআরই টেস্ট নিবেন। বাংলাদেশে জিআরই টেস্ট নেওয়ার সেন্টার থাকে। সেখানে গিয়ে কম্পিউটারে আপনি ইন্টারনেটে টেস্টটা নিতে পারবেন। আর এরপরে যেটা আপনাকে করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে টোফল এর জন্য, যেটা ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট বলা হয়, টোফল এর জন্য আপনাকে প্রিপারেশন নিতে হবে। সো টোফলটা আমি বলব যে জিআরই টেস্টের তুলনায় কিছুটা আম সহজ। যদিও এটা নির্ভর করে আপনার আসলে আ ব্যাচেলর পড়ার সময় আপনি নিজেকে কিভাবে তৈরি করছেন সেটার উপর। টোফেলে সাধারণত ৪ টা অংশ থাকে। একটা হচ্ছে যে রাইটিং, স্পিকিং, রিডিং অ্যান্ড লিসেনিং। সো বুঝতেই পারছেন যে ৪ টা সেকশনে আপনার যদি আগের থেকেই প্রিপারেশন ভালো থাকে, আপনি যদি নরমালি এটা ভালো ইংলিশ বলতে পারেন বা ইংরেজি শুনে আপনি বুঝতে পারেন, তাহলে আপনার জন্য প্রিপারেশন নেওয়াটা সহজ। সো ১ থেকে ৩ মাস আমাদের সময় লাগতে পারে এটার জন্য প্রিপারেশন নিতে। যারা ইংরেজিতে অনেক ভালো, ফ্লুয়েন্ট ইংলিশ বলতে পারে, তাদের জন্য দেখা যাচ্ছে ১৫ দিনেও সম্ভব। তো এইজন্য আমি মোটামুটি ১ থেকে ৩ মাস ধরে রাখি। এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড টাইম। প্রিপারেশন শেষের পরে আপনাকে টোফল টেস্ট নিতে হবে। এখানে একটা বিষয় বলে রাখা জরুরি, সেটা হচ্ছে যে জিআরই টেস্ট আপনাকে আগেই নিতে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। আপনি টোফলটাও আগে নিতে পারেন। এক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে যে টোফল টেস্টের রেজাল্ট এটার মেয়াদ, অর্থাৎ এটার মেয়াদ ভ্যালিডিটি থাকে ২ বছর। তো আপনি যেন যখন এপ্লাই করবেন তখন যেন আপনার এই টোফল টেস্টের রেজাল্টটা ভ্যালিড থাকে সেটা খেয়াল রাখতে হবে। অন্যদিকে জিআরই টেস্টের রেজাল্ট, এটার ভ্যালিডিটি 5 ইয়ার্স। সো আপনি অনেক সময় পাবেন। আপনাকে আবার জিআরই টেস্ট দেওয়ার প্রয়োজন হবে না ৫ বছরের মধ্যে। একটা বিষয় এখানে গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে আম খুব ভালো প্রিপারেশন নেওয়ার পরেও হতে পারে যে আমাদের ১ম অ্যাটেম্পটে জিআরই টেস্টে আমরা সাকসেসফুল নাও হতে পারি। অথবা টোফলে আমরা সাকসেসফুল নাও হতে পারি। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু এক্সট্রা টাইম হাতে রাখতে হবে যেন আমি ২য় বার জিআরই টেস্ট দিতে পারি অথবা টোফল টেস্ট দিতে পারি। কারণ আমাদেরকে ডেডলাইনের ডেডলাইনের মাঝে যদি আমাকে সাবমিট করতে হয় অ্যাপ্লিকেশন, তাহলে আমাকে পর্যাপ্ত সময় রাখতে হবে। সো এটা একটু মা খেয়াল রাখতে হবে। সো আপনার হাতে এখন স্কোর, ধরে নিন যে জিআরই টেস্ট এবং টোফল টেস্টের স্কোর আপনার চলে আসছে। সো আপনি এখন কি করবেন? এখন যেটা জরুরি সেটা হচ্ছে ১ম যে কাজ, সেটা আপনাকে একটা আম খুব শর্ট একটা রেজুমে তৈরি করতে হবে। 4 পেজেস, 3 পেজেস। আপনার কি আপনি করছেন, আপনার এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড, এগুলো আপনার ওই রেজুমেতে থাকবে। এবং আরেকটা ডকুমেন্ট যেটা আপনাকে প্রিপেয়ার করতে হবে সেটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ পারপাস, যেটাকে আমরা এসওপি বলি। এটা ২ পেজের মধ্যে, হ্যাঁ, অনেকে ১ পেজও লেখে, অনেকে ২ পেজ লেখে। বাট ২ পেজের উপরে না যাওয়াটাই বেটার। সো এসওপিতে আমরা যেটা লিখি সেটা হচ্ছে যে আমার আম এর আগে আমি রিসার্চের কি কাজ করেছি বা কোন প্রজেক্টের সাথে আমি ইনভলভ ছিলাম কিনা সেগুলো স্টেটমেন্টে লিখতে হয়। এবং আরো লিখতে হয় যে আমি আসলে কি করতে চাচ্ছি, আমার উদ্দেশ্যটা কি?
এখানে যে আমি ভর্তি হব এটা আমার উদ্দেশ্যটাকে আমি কি করার প্ল্যান করছি সেটা থাকবে স্টেটমেন্ট অফ পারপাস। তো এটার জন্য একটু সময় দিতে হয়, অনেকে 2 উইকস, অনেকে 3 উইকস টাইম নেয় এটা লেখার জন্য। খুব ধীরে ধীরে খুব এবং কয়েকবার রিভিশনের মাধ্যমে এটাকে তৈরি করতে হয়। এবং একই সাথে আপনাকে যেটা করতে হবে, একটা ইমেইল প্রিপেয়ার করতে হবে যেটা আপনি প্রফেসরকে পাঠাবেন কোনো আপনার প্রোফাইল তাদের সামনে দেওয়ার জন্য, যে আমার এই হলো আমার রেজুমে, আমি আপনার এই বিষয়ে আগ্রহী, তো আমি আপনার ইউনিভার্সিটি বা আপনার ডিপার্টমেন্টে এপ্লাই করতে চাচ্ছি, আমার কোনো সুযোগ আছে কিনা, এ ধরনের একটি ইমেল এবং খুব সংক্ষেপে এটা লিখতে হবে। কারণ প্রফেসররা আসলে অনেক বিজি থাকে, এখানে অনেক কাজ তাদের, তো এটা একটু কনসাইজ করা যেন তারা খুব পড়ে বুঝতে পারে। সো এখন এখানে একটা বিষয় আমি বলে রাখতে চাই যে রেজুমে, স্টেটমেন্ট অফ পারপাস এবং ইমেল, এটা আপনি জিআরই এবং টোফল যখন আপনি প্রিপারেশন নিচ্ছেন তখনও তৈরি করতে পারেন চাইলে। যদি আপনার সময় থাকে তাহলে এটা আপনি করে রাখতে পারেন। অথবা আপনি জিআরই টেস্ট এবং টোফল টেস্ট দিয়ে তারপরে এগুলো প্রিপেয়ার করতে পারেন, রেজুমে, স্টেটমেন্ট অফ পারপাস অথবা ইমেল। এগুলো তৈরি হয়ে গেলে আপনি প্রফেসরকে কন্টাক্ট করবেন, একটা ইমেল লিখবেন এবং সেখানে আপনার রেজুমেটা অ্যাটাচ করে দিবেন এবং আপনার আগ্রহটা প্রকাশ করবেন। ইমেলের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আপনি যে প্রফেসরকে ইমেল করবেন তার রিসার্চ সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা রাখা এবং ইমেইলে লেখা যে আমি আপনার এই রিসার্চের বিষয়ে আগ্রহী এবং আমি এটা নিয়ে কাজ করতে চাই। সো এটা হচ্ছে আসলে ইমেইলের মূল অংশ। সো এগুলো থাকলে আপনি তখন এপ্লাই করার জন্য, অর্থাৎ আপনার অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করার, যদি আপনার ওই প্রফেসর বলে যে হ্যাঁ আমাদের এখানে সুযোগ আছে, তুমি এপ্লাই করো, তাহলে আপনি ওই ইউনিভার্সিটিতে এপ্লাই করবেন। এটা হলো প্রিভেন্টিভ অ্যাকশন আমি বলি, যে প্রফেসরের কাছ থেকে আগে থেকে একটু শুনে নেওয়া যে সেখানে ফান্ডিং এর সুযোগ আছে কিনা এবং তার অ্যাডমিশনের পসিবিলিটি আছে কিনা। বাট প্রফেসরকে কন্টাক্ট করা অ্যাডমিশনের আগে এটা ম্যান্ডেটরি না। আপনি প্রফেসরকে কন্টাক্ট না করেও অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে পারেন। কারণ প্রথমে আপনাকে অ্যাডমিশন পেতে হবে, তারপরে আপনি অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ বা ফান্ডিংটা পাবেন। সো অ্যাডমিশন পাওয়াটা আগে গুরুত্বপূর্ণ। সো খুব সংক্ষেপে আপনি প্রফেসরের সাথে কন্টাক্ট করেও সাবমিট করতে পারবেন। আপনি প্রফেসরের সাথে কোনো ইমেইল যোগাযোগ না করেও আপনার অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে পারবেন। যদি আপনি অ্যাডমিশন পান তখন আপনি আবার প্রফেসরের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন যে আমার অ্যাডমিশন হয়েছে, আমার এখন ফান্ডিং দরকার, সো তোমার ওখানে সুযোগ আছে কিনা এটা জেনে নেয়া। সো একটা অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেটে কি থাকবে, এখানে একটা লিস্ট আমি তৈরি করেছি। এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটা অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেটে যেটা থাকে, একটা অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন আপনাকে ফিল আউট করতে হবে। যে ইউনিভার্সিটিতে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন সেই ইউনিভার্সিটি একটা অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন থাকে, সেটা আপনি ফিল আউট করবেন এবং আপনার ব্যাচেলর ডিগ্রি অথবা মাস্টার্স ডিগ্রি যদি থাকে সেটা ট্রান্সক্রিপ্ট এবং সার্টিফিকেট, এটা স্ক্যান কপি আপনি স্ক্যান করে পিডিএফ ফরম্যাটে রেখে দিবেন। এটা আপনার লাগবে, এটা সাবমিট করতে হবে। জিআরই স্কোর, যদি আপনি জিআরই দিয়ে থাকেন তাহলে জিআরই স্কোরটা অ্যাপ্লিকেশনে সাবমিট করতে হয়। জিআরই স্কোরটা আসলে ইউনিভার্সিটিতে সেন্ড করতে হবে, এটার একটা প্রসেস আছে। সো অনলাইনের মাধ্যমে আপনি আপনার জিআরই স্কোর সেন্ড করতে পারবেন। এছাড়া টোফল বা আইএলটিএস এর যে স্কোর সেটা আপনার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য লাগবে, রেজুমে লাগবে, স্টেটমেন্ট অফ পারপাস এবং 3টি রেকমেন্ডেশন লেটার আপনার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য প্রয়োজন হবে। তো আপনি কার কাছ থেকে এই রেকমেন্ডেশন লেটার নিবেন?
তো যেহেতু আপনি একটি একাডেমিক পজিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন, সেক্ষেত্রে খুব ভালো হবে যদি আপনি একাডেমিক কোনো পারসন যার সাথে আপনি কাজ করেছেন পূর্বে তার কাছ থেকে নিয়ে থাকেন। সেটা হতে পারে আপনার কোনো প্রফেসর বা টিচার, অথবা আপনি কোনো রিসার্চ প্রজেক্টে কাজ করেছেন, সেটা আম সেই প্রজেক্টের সুপারভাইজার, তার কাছ থেকে আপনি রিকমেন্ডেশন লেটার নিতে পারেন। সো প্রত্যেক ইউনিভার্সিটি যেখানে আপনি এপ্লাই করবেন, সেখানে ৩ টি রিকমেন্ডেশন লেটার সাবমিট করতে হয়। সো অবশ্যই রিকমেন্ডেশন লেটার নেয়ার আগে টিচারের পারমিশন নেওয়াটা খুব জরুরি। ওকে, যদি এখন আপনি অ্যাডমিশন পেয়ে যান এপ্লাই করার পরে, তাহলে আপনাকে আপনার ইউনিভার্সিটি থেকে, যেমন ধরেন গ্রিন ইউনিভার্সিটি থেকে certified true copy of your transcripts and certificates. এই সার্টিফাইড ট্রু কপি মানে হচ্ছে যে আপনার ইনস্টিটিউশনের এক্সাম কন্ট্রোলার সেকশন তারা আপনার ট্রান্সক্রিপ্টটাকে একটা এনভেলপে সিল করে পাঠাবে আপনি যে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেছেন বা অ্যাডমিশন পেয়েছেন। সো এটা হলো সার্টিফাইড ট্রু কপি। তো এটা শুধুমাত্র আপনি যদি অ্যাডমিশন পান, সেক্ষেত্রে আপনাকে পাঠাতে হবে, আদারওয়াইজ এটা কোনো প্রয়োজন হবে না। সো এখানে দেখেন আমি এখানে বলছি যে মেইল। সো মেইল মানে এখানে অবশ্যই পেপার কপি আপনাকে সাবমিট করতে হবে। সো আপনি ইউএসপিএস অথবা ডিএইচএল এর মাধ্যমে এটা পাঠাতে পারবেন। সো টাইমলাইন আমরা দেখতে চাই যে তাহলে আমরা তো অনেক কিছু জানলাম কি লাগবে, কোন কোন প্রোগ্রামে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো। এখন আমাদের টাইমলাইনটা আসলে কি? কোথা থেকে শুরু করব? এটা হচ্ছে আমরা দেখতে চাই। সো ইউএসএ ইউনিভার্সিটিতে সেমিস্টার থাকে আমাদের বাংলাদেশের মতোই ৩ টা। সো ফল সেমিস্টার, স্প্রিং সেমিস্টার এবং সামার। ফল সেমিস্টার ক্লাস শুরু হয় সাধারণত দেখা যায় অগাস্টে এবং এটা শেষ হয় ডিসেম্বরে। স্প্রিং সেমিস্টার সেটা জানুয়ারি থেকে এপ্রিল এবং সামার মে থেকে জুলাই পর্যন্ত। তো ফল সেমিস্টারটাই এখানে সাধারণত ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদেরকে অ্যাডমিশন দেওয়ার ক্ষেত্রে সবথেকে পারফেক্ট টাইম। সবাই ফল সেমিস্টারটাকেই টার্গেট করে, কারণ এই সময়ে অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ বা ফান্ডিং সেটা অ্যাভেলেবল থাকে। বাট অন্য স্প্রিং সেমিস্টার অথবা সামারে এটা অ্যাভেলেবল থাকে না। অনেক ইউনিভার্সিটিতে স্প্রিং সেমিস্টারে অ্যাডমিশন বন্ধ থাকে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য, আর সামারে খুবই লিমিটেড। সো সেক্ষেত্রে আমাদের টার্গেট থাকবে ফল সেমিস্টারে কিভাবে আমি ক্লাস শুরু করতে পারি। তো আমরা যদি দেখি একটু পিছন থেকে আমরা মনে হয় শুরু করতে পারি, বা সামনে থেকেও করা যায়। সো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি, এটা হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লাই করার, আপনি যে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করবেন সেই টাইম। কারণ অ্যাপ্লিকেশনের ডেডলাইন সাধারণত থাকে ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। কোনো ভার্সিটিতে ডিসেম্বরে, কোনো ভার্সিটিতে নভেম্বরে, অথবা জানুয়ারিতে অথবা ফেব্রুয়ারিতে। সো অবশ্যই আপনাকে এই অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইনের আগে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে হবে। সো অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি এই সময়ের মধ্যে আপনি অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে পারবেন। অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করলেন এবং আমি আপনাকে একটু আগে বললাম যে অ্যাপ্লিকেশনে কি থাকে। এই যে এই প্যাকেটটা, এই জিনিসগুলো লাগবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করার জন্য। সো অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করলেন। এখন ইউনিভার্সিটির যে প্রোগ্রামে আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন, প্রফেসর তারা একটি কমিটি করে, তারা আপনার অ্যাপ্লিকেশন রিভিউ করবে। সো অ্যাপ্লিকেশন রিভিউ করার জন্য তাদের কিছু টাইম দরকার। সো দেখা যায় যে আপনাকে অ্যাডমিশনের
কনফার্মেশন দিবে ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে। যদি কোন ইউনিভার্সিটিতে ডেডলাইন থাকে ডিসেম্বরে, তো তারা দেখা যায় ফেব্রুয়ারির মধ্যে জানিয়ে দেয় আপনার অ্যাডমিশন হয়েছে কি। যদি কোনো ইউনিভার্সিটি ফেব্রুয়ারিতে ডেডলাইন থাকে, তারা দেখা যায় মার্চ অথবা অনেক সময় এপ্রিলেও জানায় যে অ্যাডমিশন আপনার কনফার্মড। সো আপনি যদি অ্যাডমিশন লেটারটা পান, কোন অ্যাডমিশন লেটার বলতে আসলে তারা ইমেল করে যে আপনার অ্যাডমিশন হয়েছে এই প্রোগ্রামে, তখন আপনি নেক্সট অ্যাকশন যেটা গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ বা ফান্ডিং, এটার জন্য চেষ্টা করা। সো গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ ছাড়া ইউএসএ তে পড়াশোনা করাটা খুবই কঠিন। কারণ এখানে আপনি আসবেন, আপনার সমস্ত খরচ ইউনিভার্সিটি বিয়ার করবে এবং আপনাকে প্রতি মাসে একটা স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে, যেটা দিয়ে আপনি আপনার বাড়ি ভাড়া বা যাবতীয় খরচ আপনি মেটাতে পারবেন। এবং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপের সাথে যেটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, কোনো টিউশন ফি আপনাকে টিউশন আমি ফি বলবো না, টিউশন ফি শব্দটা একটু কনফিউজিং। টিউশন বলবো আমি, টিউশনটা এখানে কোনো টাকা দেয়া লাগে না, বাট কিছু ফি দেয়া লাগে। তো আপনি অ্যাডমিশন পাওয়ার পরে এপ্রিল থেকে মে এর মধ্যে আপনি গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপের অফার লেটার পেতে পারেন। অনেকে মার্চ মাসেও দেখা যায় যে তারা গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপের অফার আপনাকে দিতে পারে। এখন এই দুইটা, যে অ্যাডমিশন কনফার্মেশন এবং গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপের অফার পাওয়ার মাঝখানে আপনার কাজ হবে যে প্রফেসরের সাথে আপনি কাজ করতে ইচ্ছুক তাকে কন্টাক্ট করা, তাকে ইমেইল করা যে আমার অ্যাডমিশন হয়েছে, আমি এখন গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ চাচ্ছি এবং আমি এই বিষয় নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী। সো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রফেসর এটাকে গুরুত্ব দেয় এবং আপনাকে হয়তো বা গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ অফার করতে পারে। আপনি যদি গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপের অফার লেটার পেয়ে যান এপ্রিল অথবা মে মাসের মধ্যে, তো ক্লাস শুরু হবে অগাস্টের সেকেন্ড উইক অথবা থার্ড উইকে। সো আপনার হাতে খুব কম সময় থাকে, হয়তো 2 মাস বা সর্বোচ্চ 3 মাস সময় থাকবে ভিসা প্রসেস করার জন্য। অর্থাৎ আপনি যে এখন এখানে ফ্লাই করবেন বাংলাদেশ থেকে ইউএসএ, সেটার জন্য আপনাকে ভিসা এপ্লাই করতে হবে। সো এই ভিসা প্রসেস করার জন্য আপনাকে 2 থেকে 3 মাস এই টাইমটা আপনাকে কাজে লাগাতে হবে। তো এটা হচ্ছে টাইমলাইন। এখন আমরা যদি একটু পিছনে যাই, এখানে অ্যাপ্লাই অর্থাৎ অক্টোবর টু ফেব্রুয়ারি, এটা হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করার আপনার সময়। তাহলে আপনার মূল প্রিপারেশন শুরু হবে জিআর এবং টোফেল দেওয়ার জন্য, সেটা আরো প্রায় 9 মাস, 8 থেকে 9 মাস আগে থেকে অ্যাটলিস্ট। কারণ আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করার আগে টোফেল এবং জিআরই স্কোরটা আপনার থাকতে হবে। তো সেটা দেওয়ার জন্য আপনাকে 8 থেকে 9 মাস টাইম এই অক্টোবর অথবা ফেব্রুয়ারির আগে আপনার থাকতে হবে। এটা গুরুত্বপূর্ণ। সো আমরা খুব সহজে বলতে পারি এইভাবে, একটা খুব সহজ এক্সাম্পল, যদি আপনি 2022 সালের অগাস্টে ক্লাস করতে চান, তাহলে আপনার প্রিপারেশন স্টার্ট করা উচিত ছিল, হ্যাঁ উচিত আমি ছিল বলবো না, এখনো সময় আছে। সো এখন থেকে, এখন যেহেতু ফেব্রুয়ারি মাস, তো এই ফেব্রুয়ারির এখন থেকে আপনি যদি প্রিপারেশন নেন জিআরই টোফেল দেওয়ার, তাহলে আপনি 2022 অগাস্টে আপনি আশা করি ক্লাস শুরু করতে পারবেন। তো এটা হচ্ছে আমাদের টাইমলাইন। এখন আমি খুব সংক্ষেপে একটু বলে রাখি যে এই যে গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ, এটা আসলে কি, এই বিষয়টা আসলে কি। তো বিভিন্ন ধরনের গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ ইউএসএ ইউনিভার্সিটি অফার করে। তার মধ্যে গ্র্যাজুয়েট টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ, গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ এবং গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ। তো এই 3 ধরনের অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ ইউএসএ ইউনিভার্সিটিতে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদেরকে অফার করা হয়। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আপনি
আপনি একটা সার্ভিস দিবেন ইউনিভার্সিটিকে বা ডিপার্টমেন্টকে, তার বিনিময়ে ডিপার্টমেন্ট আপনার পড়াশোনা এবং আপনার যাবতীয় খরচ তারা বহন করবে। এটা হলো গ্রাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপের মূল আসলে উদ্দেশ্য, অর্থাৎ এটা অনেকটা জবের মতো, কারণ আপনি একটা সার্ভিস দিবেন, তার বিনিময়ে আপনি এই সুবিধাগুলো পাবেন। সো গ্রাজুয়েট টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ এটা বলতে বোঝায় আপনি প্রফেসর যখন কোনো ক্লাস ইনস্ট্রাক্ট করবে, আপনি প্রফেসরকে সেই কাজে হেল্প করবেন, অর্থাৎ টিচিং এর কাজে আপনি হেল্প করবেন। সেটা হতে পারে কোনো গ্রেডিং করা, স্টুডেন্টদের আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট যারা থাকবে তাদের অ্যাসাইনমেন্ট গ্রেডিং করা, অথবা কোনো পাওয়ার পয়েন্ট তৈরি করে দেওয়া প্রফেসরকে, লেকচার পাওয়ার পয়েন্ট। তো এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের কাজ থাকে। গ্রাজুয়েট রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ এটার বিষয়ে বলবো। সো মূলত রিসার্চের কাজ করা হয় এখানে, অর্থাৎ প্রফেসর যে বিষয় নিয়ে কাজ করছে তাকে সেই রিসার্চে হেল্প করা, সেটা হচ্ছে গ্রাজুয়েট রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ। গ্রাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ, আপনি যদি গ্রাজুয়েট টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ অথবা রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ নাও পান, ইউনিভার্সিটিতে অনেক ধরনের গ্রাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ থাকে। ইউনিভার্সিটিতে অনেক ডিপার্টমেন্ট থাকে যেখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজ করার জন্য বা রিসার্চ করার জন্য স্টুডেন্টদেরকে দরকার হয়, তখন তারা গ্রাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ অফার করে থাকে। এছাড়া আপনি ফেলোশিপ পেতে পারেন, স্কলারশিপ পেতে পারেন, অথবা আপনি অন ক্যাম্পাস জব করতে পারবেন। ফেলোশিপ এবং স্কলারশিপ এটা দেয়া হয় আপনার একাডেমিক মেরিট অথবা আপনার কোনো রিসার্চ ওয়ার্ক, কোনো আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমেন্স থাকলে আপনাকে ফেলোশিপ এবং স্কলারশিপ দেয়া হতে পারে। এবং আপনি অন ক্যাম্পাস জব করতে পারেন এখানে। ছাত্র হিসেবে আপনি 20 আওয়ার্স পার উইক এখানে জব করতে পারেন। এখানকার ইউনিভার্সিটি গুলো অনেক আমি বলবো অনেক বড় এবং অনেক ডিপার্টমেন্ট, সো সেখানে অনেক সেকশনেই স্টুডেন্টরাই কাজ করে, সেটা আমেরিকান স্টুডেন্ট অথবা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট। তারা সবাই লাইব্রেরিতে কাজ করে, ইন্টারন্যাশনাল অফিসে কাজ করে, কোনো রিসার্চের ল্যাবে কাজ করে। সো সেটাও আপনি করতে পারেন। সো বাট এখানে একটু বলে রাখি যে আপনি যদি গ্রাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ পেয়ে যান টিচিং অথবা রিসার্চ, তাহলে অন ক্যাম্পাস জব করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সামার সেমিস্টারে আপনি অন ক্যাম্পাস জব করতে পারবেন যদি আপনার গ্রাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ না থাকে। সো এটা ছিল মোটামুটি অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ সম্পর্কে একটা ধারণা, প্রাথমিক ধারণা। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আপনি যখন গ্রাজুয়েট টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ পাবেন, অফার লেটার পাবেন, তখন কাইন্ডলি যোগাযোগ করবেন ডিপার্টমেন্টে যে কোন ফেলোশিপ তাকে দেয়া যায় কিনা। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে এটা ট্রাই করে না, এটা মানে কোশ্চেনই করে না ডিপার্টমেন্ট। ডিপার্টমেন্টে অনেক সময় ফেলোশিপ রিজার্ভ করা থাকে, অর্থাৎ নতুন স্টুডেন্ট আসলে তাকে তার একাডেমিক মেরিট তারা দেখে তাকে ফেলোশিপ অফার করে, যেটা আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল। আমি জানতাম না, বাট পরে জানার পরে আমি যখন বললাম তখন তারা আমাকে একটা $4000 একটা ফেলোশিপ দিয়েছিল। সো এটা জাস্ট নক করা তাদেরকে যে ফেলোশিপের কোনো অপশন তাদের আছে কিনা। সো এটা হচ্ছে আমাদের আমি প্রায় শেষের দিকে। সো ইউনিভার্সিটির একটা লিস্ট আমি এখানে তৈরি করেছি। তো অনেক ইউনিভার্সিটি এখানে 50+ ইউনিভার্সিটি, আমি বলবো 50+ ইউনিভার্সিটিতে টেক্সটাইলস এবং ফ্যাশন রিলেটেড প্রোগ্রাম তারা অফার করে। বাট কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিতে শুধুমাত্র আন্ডার গ্রাজুয়েট অর্থাৎ ব্যাচেলর প্রোগ্রাম থাকে, কোনো মাস্টার্স অথবা পিএইচডি প্রোগ্রাম থাকে না। কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিতে শুধুমাত্র ব্যাচেলার্স এবং মাস্টার্স প্রোগ্রাম থাকে, পিএইচডি প্রোগ্রাম থাকে না। আবার বেশ কিছু ইউনিভার্সিটি আছে যেখানে তিনটা প্রোগ্রামই থাকে, মাস্টার্স, ব্যাচেলার্স, মাস্টার্স এন্ড পিএইচডি। সো এখানে যে ইউনিভার্সিটি গুলোর নাম দেয়া আছে সেখানে সবগুলোতেই ব্যাচেলর আছে, সো মাস্টার্স এবং পিএইচডি কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিতে আছে, কিছুতে নাই। সো এটা একটু খেয়াল করতে হবে। যেমন আমি একটু বলতে পারি,
ইউনিভার্সিটি অফ নেব্রাস্কা লিঙ্কন, এখানে ব্যাচেলার্স, মাস্টার্স এবং পিএইচডি ৩টা প্রোগ্রামই এখানে তারা অফার করে। কিন্তু আমি যদি দেখাই এখানে ওকলাহোমা স্টেট ইউনিভার্সিটি, নিচের দিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে শুধুমাত্র এখন ব্যাচেলার্স এন্ড মাস্টার্স, পিএইচডি প্রোগ্রাম এখানে এখন আর অফার করা হয় না। সো এটাই বললাম যে অনেক ইউনিভার্সিটিতে শুধুমাত্র পিএইচডি থাকে, কিন্তু মাস্টার্স থাকে কিন্তু পিএইচডি প্রোগ্রাম থাকে না। সো এটাই ছিল একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা ইউএসএ তে আপনি মাস্টার্স বা পিএইচডি প্রোগ্রামে আসতে চান টেক্সটাইলস এবং ফ্যাশনের উপরে পড়াশোনা করার জন্য। সো আশা করি কিছুটা ধারণা আপনাদের আমি দিতে পেরেছি। আমি জানি আপনাদের অনেক কোয়েশ্চেন আছে। সো আমি চাই যে আপনারা কোয়েশ্চেন গুলো আমাকে করেন, তাহলে আমার সুবিধা হবে অ্যান্সার করতে। Hello everyone. Now the session is open for question and answer. Please কোয়েশ্চেন তৈরি করতে হবে। কোয়েশ্চেন তৈরি করার আগে প্রত্যেককেই হ্যান্ড রাইজ করতে হবে। তারপর আমরা ওয়ান বাই ওয়ান এক একজনকে কোয়েশ্চেন করার জন্য বলবো এবং আমাদের রাশেদ স্যার অ্যান্সার দিবেন। প্লিজ যাদের কোয়েশ্চেন থাকে হ্যান্ড রাইজ করতে হবে। এনিওয়ে আমি একটা শুরুতেই কোশ্চেনের মাধ্যমে এই সেশনটা ওপেন করতে চাই। আমার কোশ্চেন, ওকে স্যার, আমি আসলে জানতে চাচ্ছি এই মুহূর্তে যারা আমাদের গ্রিন ইউনিভার্সিটি টেক্সটাইল ডিপার্টমেন্টে পড়াশোনা করে কিংবা অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টে হতে পারে, সেটা ট্রিপলি হোক সিএসসি হোক, তাহলে তাদের কি কি ইনিশিয়েটিভ এই মুহূর্তে নেওয়া উচিত অথবা কিভাবে প্রিপারেশন নেবে যে সেটা ইউএসএ হোক কিংবা জার্মানিতে হোক কিংবা অন্য কোনো দেশে যাওয়ার জন্য। তো ওভারঅল একটা যদি ধারণা দিতেন যে এই মুহূর্তে এই করলে পরে সে তার টার্গেটটা বাইরে যাওয়ার জন্য রাখতে পারবে। ওকে, ধন্যবাদ শরীফ স্যার, খুব চমৎকার কোয়েশ্চেন। প্রথমে বলে রাখি যে ইউএসএ তে অ্যাডমিশন বা অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করার প্রসেস এবং ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি, জার্মানি বা ইটালি, এগুলোতে অ্যাপ্লাই করার প্রসেস সম্পূর্ণ ভিন্ন, বেশ আলাদা। কারণ ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি গুলোতে জিআরই রিকোয়ারমেন্টস থাকে না, জিআরই স্কোরটা লাগে না। কিন্তু ইউএসএ তে যদি কেউ অ্যাডমিশন পেতে চায় তাকে কিন্তু জিআরই স্কোরটা অবশ্যই সাবমিট করতে হয়। এটা একটা বড় পার্থক্য। বাট এখন যেহেতু আমি আগেই বলেছি প্যান্ডেমিকের সময়, সো অনেক ইউনিভার্সিটি জিআরই ওয়েভার দিচ্ছে, সো সেটা একটু খেয়াল রাখা। সো যদি জিআরই ওয়েভও করে, আমি বলবো জিআরই স্কোর থাকলে তার প্রোফাইলটা হাই হবে। এখন আপনার কোশ্চেন আমি একটু আসি যে এই মুহূর্তে আসলে কি করা প্রয়োজন এখনই। এই মুহূর্তে বলবো যে এখন ফেব্রুয়ারি মাস, সো 2022 যারা এখন গ্রিন ইউনিভার্সিটিতে ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্ট, ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্ট, তারা যেটা করতে পারে এখন থেকেই জিআরই প্রিপারেশনটা যদি প্রয়োজন হয় জিআরই প্রিপারেশন শুরু করা অথবা টোফলের প্রিপারেশন শুরু করা। কারণ তারা যদি এই বছরের শেষে ডিসেম্বরের দিকে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে চায়, সেক্ষেত্রে ডিসেম্বরের আগেই জিআরই এবং টোফলের স্কোরটা থাকতে হবে। তো আমি বলবো প্রথম কাজই হবে টোফল অথবা জিআরই প্রিপারেশন শুরু করা। মানে এই স্কোর ছাড়া আসলে অ্যাপ্লিকেশনের সামনে আগানো কঠিন। স্যার, তাহলে এই স্কোরটা থাকলো, তারপরেও পাশাপাশি তার আর কি রাখতে পারে? সাপোজ তার সিজিপিএ, তার রিসার্চ এক্সপেরিয়েন্স, এগুলো কি রাখতে পারে? হ্যাঁ, চমৎকার কোশ্চেন। যেটা অনেকের ধারণা যে বাইরে ইউএসএ ইউনিভার্সিটিতে
আসতে গেলে রিসার্চের অনেক ভালো প্রোফাইল আগে থেকে থাকতে হয়, অথবা টিচিং এর প্রোফাইল থাকতে হয়। ব্যাপারটা আসলে তা না। ব্যাপারটা হচ্ছে এটা একটা কি বলবো, অনেক কিছু, অনেকগুলো ফ্যাক্টর একসাথে কাজ করে। আপনার জিআরই স্কোর, আপনার এসওপি কিভাবে আপনি লিখছেন, অর্থাৎ আপনি কি করতে চান, এটা আপনি কিভাবে প্রেজেন্ট করছেন, সবকিছু মিলিয়ে প্রফেসররা ডিসিশন নেয়। সো আমি বলবো, যদি আপনি পড়তে আসতে চান, এখন থেকে চেষ্টা করেন কোন একটা প্রজেক্টে যুক্ত হওয়ার জন্য। আপনার গ্রিন ইউনিভার্সিটির কোন প্রফেসরের সাথে রিসার্চে যুক্ত হওয়ার জন্য, অথবা সেমিনার, কনফারেন্স এগুলো অ্যাটেন্ড করার জন্য। সেগুলো আপনি আপনার রেজুমেতে দিলে আপনার প্রোফাইলটা বেটার হবে। এখানে সেমিনার, কনফারেন্স, প্রেজেন্টেশন এগুলোতে অ্যাটেন্ড করা অথবা প্রেজেন্টেশন দেয়া, এগুলোর ইম্প্যাক্ট অনেক হাই। অর্থাৎ আপনি মানুষের সাথে কানেক্টেড, আপনি আপনার নলেজ শেয়ার করছেন, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তো এইগুলো এখন থেকে করতে হবে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। তো এই পর্যায়ে আমি আসলে আমাদের প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক স্যারকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। স্যার অনেক ঝামেলা, অনেক ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের সময় দিয়েছেন। স্যারের বক্তব্যটা এই মুহূর্তে শুনে স্যারকে আমরা একটু ফ্রি করতে চাই। স্যার যদি পরবর্তীতে অন্য কোনো প্রোগ্রামে যেতে চায় যেতে পারবেন, প্লাস আমরাও স্যারের বক্তব্য শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। স্যার প্লিজ যদি কিছু বলতেন। ধন্যবাদ ডক্টর শরীফুল ইসলাম। আমাকে শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। প্রথমেই আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের স্পিকার, এবং ইভেনচুয়ালি উনি আমাদেরই একজন সহকর্মী, বর্তমানে উচ্চশিক্ষায় আছেন। উনি ওনার ব্যস্ততম সময়ের মধ্য থেকে গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্রছাত্রী এবং ইয়াং গ্রুপ অফ ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স যারা এখনো পিএইচডি করেননি তাদের জন্য অত্যন্ত দিক নির্দেশনামূলক, এবং আমি বলবো যে a very good guidance based on practical experience and knowledge on the topic, সেটি উনি শেয়ার করেছেন। এবং এটি যে পদ্ধতিগুলি উনি শেয়ার করেছেন, অনেকগুলি জায়গা ইঞ্জিনিয়ারিং এর অন্য ফিল্ডগুলির জন্য আসলে সমভাবে প্রযোজ্য। আমি কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টদের হায়ার এডুকেশন অ্যাডমিশন রিলেটেড যে সাপোর্ট, সেটি প্রায় দীর্ঘ 15-16 বছর বা তার চেয়েও বেশি সময় ধরে দিয়ে আসছি। ইউনাইটেড স্টেটসে অনেকগুলি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা বর্তমানে পিএইচডি প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত আছেন। অনেকেই পাশ করে সেখানেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন বা কেউ কেউ দেশে ফিরে এসেছেন। তাদের মুখেও অনেক সময় বাংলাদেশের বর্তমান গ্রাজুয়েট এবং মাস্টার ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে দেওয়া বক্তব্যের মধ্যে যে কথা আমি বুঝে পেয়েছি, তার সাথে আজকে যিনি বক্তব্য দিয়েছেন তার অনেকখানি মিল পেয়েছি। কাজেই জিআরই রিলেটেড বিষয়গুলি নিয়ে উনি যে পরামর্শ দিয়েছেন, ভর্তির আগে স্টাডি প্ল্যান তৈরি করা সংক্রান্ত বিষয়ে যে পরামর্শ দিয়েছেন, টোফেল বা আইএলটিএস যেটি যেখানে প্রয়োজন সেই সম্পর্কিত জায়গায় যে পরামর্শ দিয়েছেন, এরপরে হলো গ্রাজুয়েট টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্স পাওয়ার জন্য করণীয় সম্পর্কে যে মন্তব্যগুলি করেছেন, সেগুলি আমাদের ছেলেমেয়েরা যদি ফলো করে, আমি ডেফিনিট যে তারা তাদের ইপ্সিত যে ভর্তির যে জায়গা সেটি তারা
সফলকাম হতে পারবে। আমি ওই জায়গাটাতে নতুন কোনো বিষয় আর বলতে চাই না, শুধু অন্য আরেকটি জায়গা আমি একটু হাইলাইট করব, সেটি হলো সিজিপিএ একটি যোগ্যতা ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য। জিআরই ইংরেজির দক্ষতা সেটি আরেকটি যোগ্যতা। আরেকটি যোগ্যতা সেটি হলো রিসার্চ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার আমি কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে দেখেছি, গবেষণার পাশাপাশি কেউ যদি প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স থাকে ইন্ডাস্ট্রিতে, সেটিও কোনো সুপারভাইজার তাদের ল্যাবরেটরির প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশনের স্বার্থে এই ধরনের প্র্যাকটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে এক্সপেরিয়েন্স আছে এই ধরনের ছাত্রছাত্রীদেরকেও পছন্দ করে থাকেন। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে সমস্ত ছেলে মেয়েদের পূর্বে গবেষণায় ভালো অভিজ্ঞতা আছে, ভালো কনফারেন্স পেপার বা জার্নাল আর্টিকেল পাবলিকেশনের অভিজ্ঞতা আছে, সেই সমস্ত ছেলে মেয়েদেরকে কিন্তু সিজিপিএ একটু কমও যদি হয় তারপরেও অ্যাডমিশন সিলেক্ট করার ব্যাপারে সামনের দিকে রাখেন। এরকম অনেক এক্সপেরিয়েন্স আমি দেখেছি আমাদের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির বিষয়ে। অনেকেই 3.67 এমনকি 8, অনেক ক্ষেত্রে কোয়ালিটি ইউনিভার্সিটিতে র্যাঙ্কড ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে হিমশিম খাচ্ছেন, কিন্তু 3.4, 3.35, 3.45 এই ধরনের সিজিপিএ বাট ভেরি গুড রিসার্চ এক্সপেরিয়েন্স আছে, আউটকাম আছে, Q1 জার্নাল পাবলিকেশন আছে, এই ধরনের ছেলেমেয়েরা কিন্তু একেবারেই টপ র্যাঙ্কড ইউনিভার্সিটি তাদের ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কলম্বিয়াতে আমার 2 জন স্টুডেন্ট বর্তমানে পিএইচডি করতেছেন। তারা এখানে জার্নাল আর্টিকেল পাবলিকেশন করেছিলেন একাধিক, এবং তাদের একজনের কোনো জিআরইর আইএলটিএস বা টোফেলের স্কোর উনি দেখেন নাই বা তাকে দিতে বলেন নাই। সুপারভাইজার শুধু ফোনে ইন্টারভিউ নিয়েছে, স্কাইপিতে ইন্টারভিউ নিয়েছে এবং পাবলিকেশনস গুলি ফার্স্ট অথার হিসাবে দেখেছে এবং তাকে অ্যাডমিশন নিয়েছে। কাজেই আমরা বাংলায় অনেক সময় বলি যে এক কাটে ধারে আর এক কাটে ভারে। তো আমার যদি সিজিপিএ কোনো কারণে একটু কম হয়ে যায় বা হয়, হঠাৎ করেই 4th ইয়ারে এসে কিন্তু আমি বড় ধরনের পরিবর্তন কিন্তু সিজিপিএ তে আমি করতে পারবো না, কারণ এটি 4 বছরের একটি দীর্ঘ সময়ের একাডেমিক পারফরমেন্সের একটা ইন্টিগ্রেটেড পারফরমেন্স। হঠাৎ করেই 4th ইয়ারে এসে মনে হলো আমার সিজিপিএটা ভালো হওয়া দরকার, সেটি করি, সেটা কিন্তু খুব বেশি পরিবর্তন করা সম্ভব না। কিন্তু 4th ইয়ারে এসে 3rd ইয়ারের শেষে বা এরকম সময় এসে একটা ছাত্রের পক্ষে এইটি কিন্তু করা সম্ভব যে খুব ভালো কিছু গবেষণার কাজ করে, ক্রিয়েটিভ ইনোভেটিভ কিছু আইডিয়া চিন্তা চেতনা করে শিক্ষকদের সাথে কোলাবোরেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন জার্নাল আর্টিকেল লেখাপড়া করে ভালো কিছু গবেষণা করে পাবলিকেশনের এক্সপেরিয়েন্সটা এখান থেকেই নেওয়া। এবং সেটি থাকলে পরে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যেরকম ভালো প্রফেসর খুঁজতেছেন, ভালো ল্যাবরেটরিতে স্কলারশিপ সহ অ্যাসোসিয়েশন খুঁজতেছেন, অ্যাডমিশন খুঁজতেছেন, আমি অনেক অধ্যাপককে দেখেছি যে ওনারা ওনাদের ল্যাবের যে রিসার্চ প্রজেক্ট সেটি যেন সময় মতো দক্ষ এবং চৌকস ছাত্রছাত্রীদের হাত দিয়ে প্রজেক্টের রিকোয়ারমেন্ট যেন ফুলফিল করতে পারেন এবং নিজের পাবলিকেশন রিকোয়ারমেন্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবের পাবলিকেশন রিকোয়ারমেন্ট যেন ফুলফিল করতে পারেন, এজন্য ওনারা হন্যে হয়ে গুড কোয়ালিটি ছাত্র খুঁজেন। এরকম এক প্রফেসর আমি দেখেছি, উনি ভাড়া দিয়ে আগে থেকে এরকম স্কেডিউল করে এশিয়ার অনেক দেশ, বাংলাদেশে, পাকিস্তানে, ভিয়েতনামে,
শ্রীলঙ্কা, ইন্ডিয়ায় বিভিন্ন দেশে ওনারা ভিজিট করেছেন যেন টপ কোয়ালিটি সম্পন্ন স্টুডেন্ট তারা তাদের ল্যাবরেটরিতে নিতে পারেন। তো এই জায়গাটা একটি আছে যে সিজিপি এর জায়গা, ইংরেজিতে দক্ষতার জায়গা, জিআরই তে দক্ষতার জায়গা, সাথে আন্ডার গ্রাজুয়েটে এবং অথবা আমার ধারণা সেটাও সমভাবে প্রযোজ্য। কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্রছাত্রী, ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্রছাত্রীদেরকে অনেককেই দেখতেছি যে এখান থেকে আন্ডার গ্রাজুয়েট করে সরাসরি পিএইচডি অ্যাডমিশন নিচ্ছেন এবং সেখানে 5 থেকে 6 বছরের মধ্যেই পিএইচডি ডিগ্রি কমপ্লিট করে ফেলতেছেন, ইনক্লুডিং কোর্স ওয়ার্ক অ্যান্ড রিসার্চ পাবলিকেশন। কাজেই সেটি কিন্তু জয়েন্ট ডিগ্রি প্রোগ্রামও আছে এবং সরাসরি পাবলিকেশন থাকলে, রিসার্চের পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে আন্ডার গ্রাজুয়েটের পরে সরাসরি পিএইচডি তে ভর্তি হওয়ারও সুযোগ আছে। আমি লাস্ট যে বাক্যটা একটু উল্লেখ করব সেটি হলো আমাদের গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়ের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের যে সকল শিক্ষক এখনো আপনারা পিএইচডি ডিগ্রি কমপ্লিট করেন নাই, আন্ডার গ্রাজুয়েট কেউ কেউ মাস্টার্স কমপ্লিট করেছেন, তাদের উদ্দেশ্যে একটু বলবো, টু দ্য বেস্ট অফ মাই নলেজ বাংলাদেশে দক্ষ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারের যথেষ্ট ডিমান্ড বাংলাদেশের লোকাল মার্কেটে আছে এবং অ্যারাউন্ড দ্য গ্লোব, স্পেশালি আমাদের এশিয়ান, সাউথ এশিয়ান রিজিয়নে যথেষ্ট দক্ষতা সম্পন্ন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের, টেক্সটাইল গ্রাজুয়েটদের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু আনফরচুনেটলি টেক্সটাইল বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন, পিএইচডি ডিগ্রি করেছেন, মাস্টার্স করেছেন, খুব ভালো গবেষণা করেছেন, দেশের বাহিরে 3, 4, 5 বা 10 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক যারা বাংলাদেশের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের একাডেমিক ডিপার্টমেন্টের নেতৃত্ব দিবেন, বিভিন্ন যে ডেভেলপমেন্ট, গবেষণা এবং একাডেমিক এক্সেলেন্স অ্যাচিভ করার জন্য এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করবেন, এরকম প্রফেশনালস, আমি বলবো যে একাডেমিশিয়ান, এই সংখ্যাটা কিন্তু এখনো আমি বলবো যথেষ্টই কম, টু দ্য বেস্ট অফ মাই নলেজ। কাজেই সেটি একটি জায়গা আপনাদের জন্য কিন্তু অবারিত সুযোগ। গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয় একটি মাত্র জায়গা নয়, এরকম অনেকগুলি প্রাইভেট পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে টেক্সটাইল বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি প্রোগ্রাম দেওয়া হচ্ছে। সেই জায়গাটাতে আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে ঠিক ট্রেডিশনাল যে প্রসেসেস, ট্রেডিশনাল যে মেশিনস, ট্রেডিশনাল যে সিস্টেমস এর মাধ্যমে এই টেক্সটাইল, ফ্যাশন, এর যে বিভিন্ন উইং এর যে ডেভেলপমেন্ট আছে সেটি আসলে দিনে দিনে অবসোলেট হয়ে যাচ্ছে এবং বেশ দ্রুতই আমার মনে হয় অবসোলেট হয়ে যাচ্ছে। কাজেই আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর আরো বেশি ইলেকট্রনিক ডিভাইস, অটোমেশন, সফটওয়্যার সিস্টেমস, আইটি সিস্টেমস এর ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে টেক্সটাইলের বিভিন্ন সেক্টরে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের যে 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 সময় আমাদের বর্তমান ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা লক্ষ্য করছি, সেটির সাথে একাডেমির যথোপযুক্ত যে সমন্বয় এবং পরিবর্ধন, সেই জায়গাটাতে আমার মনে হয় আরো বেশি বেশি একাডেমিক্যালি এক্সিলেন্ট, গবেষণায় এক্সিলেন্ট, এই ধরনের প্রফেশনালস, একাডেমিক লিডার্স ইন দ্য ফিল্ড অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার্স, এটি বাংলাদেশের মার্কেট খুবই অ্যাকিউটলি এটার যে অভাব সেটি ফিল করছে। তো
তো এই অভাব পরিবর্তনে আপনারা একটা লিডারশিপ রোল প্লে করবেন। আপনারা যারা আছেন তারা আপনাদের উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্য ভেরি গুড কোয়ালিটি ইনস্টিটিউটে অ্যাডমিশন কনফার্ম করবেন, উচ্চ শিক্ষা অর্জন করবেন, অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন, আবার দেশে ফেরত আসবেন, দেশের ছেলে মেয়েদের ফার্দার ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজ করবেন। এটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যকে এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে কম্পিটেন্ট অবস্থানে যাওয়ার জন্য যে যে ক্ষেত্র তৈরি, সেখানে আপনাদের ভূমিকা সামনের দিনে অগ্রণী ভূমিকা থাকবে সে আশাবাদ ব্যক্ত করে সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আবারও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টকে, স্পেশালি আজকের যে উপস্থাপক ডক্টর শরীফুল ইসলামকে, সম্মানিত চেয়ারপারসন স্যারকে এবং আমাদের খুবই এক্সিলেন্ট একটা কিনোট টক দিয়েছেন স্পিকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম, শুভরাত্রি সকলকে। ধন্যবাদ স্যার আপনার এই সুন্দর বক্তব্য দেওয়ার জন্য। আর আমরা সব সময় জানি আপনি যদিও কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের আছেন এবং ওই সম্বন্ধে আপনি ভালো জানেন, পাশাপাশি আপনি ইলেকট্রিক্যাল প্লাস টেক্সটাইল সম্বন্ধেও সবসময় আধুনিক নলেজগুলো দিয়ে নিজেকে সবসময় রিফারবিশ করে রাখেন। থ্যাংক ইউ স্যার আমাদের এখানে আসার জন্য। এবার আমরা চলে যাব আমাদের কোয়েশ্চেন এন্ড আনসার পর্বের। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন নিতে চাই নাজমুলের কাছ থেকে। নাজমুল, প্লিজ মেক ইউর কোয়েশ্চেন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আপনাকে ধন্যবাদ যে এত ব্যস্ততার মধ্যে স্যার আমাদের মাঝে এসেছেন। স্যার আমার দুইটা প্রশ্ন ছিল। একটা হচ্ছে যে বর্তমান সময়ে আমরা যে কিছু দেখা যাচ্ছে রিসার্চ করার জন্য বা কি ধরনের টপিকস গুলো মূলত প্রফেসরদের বেশি আকৃষ্ট করে থাকে স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য বা বিদেশে পড়াশোনার জন্য, এই একটা প্রশ্ন। আর একটা হচ্ছে স্যার আমরা যে প্রজেক্টে সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে গ্রুপ ওয়াইজ আমরা কাজ করে থাকি, তো সেই বিষয়টি আমরা কিভাবে উল্লেখ করব বা অ্যাড করব? ধন্যবাদ স্যার। ধন্যবাদ নাজমুল, চমৎকার দুটি কোয়েশ্চেন করার জন্য। সো প্রথম কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা আমি দিই যে কি ধরনের টপিকস এর উপরে রিসার্চ করা যেতে পারে এখন পরবর্তীতে ভর্তির ক্ষেত্রে যেটা কাজে লাগবে। সো আমি এটাকে এইভাবে অ্যান্সার করব, যদি আপনি মার্চেন্ডাইজিং এ আগ্রহী হন তাহলে এখন ইউএসএ তে যেটা খুব জনপ্রিয় বলবো, পপুলার টপিকস, সেটা হচ্ছে ই কমার্স বা অনলাইন শপিং, uses of technology in merchandising, uses of technology in retail stores, অর্থাৎ বিভিন্ন স্টোরে কি কি ধরনের টেকনোলজি ইউজ করা হয় সেটা নিয়ে এখানে কাজ হচ্ছে। এবং আমি বলবো ভিজুয়াল মার্চেন্ডাইজিং নিয়ে এখন অনেক কাজ হচ্ছে। ভিজুয়াল মার্চেন্ডাইজিং হচ্ছে একটা স্টোরে কিভাবে আপনি অ্যাপারেল অথবা টেক্সটাইল এগুলোকে ডিসপ্লে করবেন, যেটা কাস্টমারকে আপনার স্টোরে আনতে সাহায্য করবে। সো এটা নিয়ে অনেক কাজ হচ্ছে। সো আপনি যখন স্টোরে ঢুকবেন তখন আপনার কিভাবে স্টোরের পরিবেশটা কেমন হবে, কিভাবে মার্চেন্ডাইজ গুলো সাজানো হবে, ম্যানিকিন গুলো কিভাবে থাকবে, সো এইসব নিয়ে অনেক কাজ হচ্ছে। আরেকটা টপিকস এর কথা বলবো, সেটা হচ্ছে কনজিউমার বিহেভিয়ার, অর্থাৎ আমরা যখন কোনো কিছু কিনি বা কিনতে যাই তখন আমাদের সাইকোলজি কিভাবে কাজ করে। তো এই টপিকস গুলো নিয়ে এখন কাজ করা যেতে পারে, কিছু প্রজেক্টে ইনভলভ হওয়া যেতে পারে। যদি টেক্সটাইল সায়েন্সের ক্ষেত্রে হয় সেক্ষেত্রে ন্যানো টেকনোলজি নিয়ে এখনো কাজ হচ্ছে, কার্বন ফাইবার নিয়ে কাজ হচ্ছে, বাট আমার মনে হয় এগুলো নিয়ে আসলে কাজ করা বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটিতে কাজ করাটা একটু কঠিন, কারণ অনেক সময় ল্যাবের অনেক ফ্যাসিলিটি থাকে না। তো সেটা রিলেটেড কোনো শর্ট প্রজেক্ট, খুব ব্রিফ প্রজেক্ট, সেটাতে ইনভলভ হওয়া যায়।
পুরো কাজটাই যে করতে হবে এমন না, বাট ইনভলভমেন্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় কোয়েশ্চেনের বিষয় হচ্ছে গ্রুপ ওয়ার্ক বা একসাথে কাজ করার ক্ষেত্রে এটা কিভাবে করা যায় বা এটার ইম্প্যাক্ট কি? ইউএসএ ইউনিভার্সিটিতে কোলাবোরেশন যে শব্দটা এরা ব্যবহার করে সবসময়, যে কোলাবোরেশন বা গ্রুপ ওয়ার্ক, এটার ইম্প্যাক্ট অনেক হাই। একা একা কাজ করা ইউএসএ প্রফেসররা পছন্দ করে না, খুব সহজ ভাষায় আমি বলবো। অর্থাৎ আপনি একা অনেক কিছু করে ফেলবেন, সেটা তারা পছন্দ করে না। তারা চায় যে আপনি আপনার সাথে আরো অনেকে কাজ করবে বা আম আপনি একটা টিম হিসেবে কাজ করবেন, টিম ওয়ার্কটা। সো সেক্ষেত্রে এখন যেটা আপনি করতে পারেন, কোন প্রজেক্টে ৩ থেকে ৪ জনের কোন গ্রুপ থাকলে খুব ভালো হয়। সো ৩ থেকে ৪ জনের গ্রুপে একটা রিসার্চ প্রজেক্টে কাজ করতে পারেন। সেটা করা যেতে পারে। আপনার যখন ফাইনাল ইয়ারে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ প্রজেক্ট করেন, সেখানে সাধারণত ৩ থেকে ৪ জনের গ্রুপ থাকে। তো সেটাকে কাজে লাগানো অবশ্যই, এবং কাজটা যেন খুব ভালো হয় চেষ্টা করা। শুধুমাত্র আমি বলব যে ব্যাচেলর ডিগ্রি পাওয়ার জন্য বা প্রোগ্রাম শেষ করার জন্য রিসার্চ করাটা, আর সামনে অর্থাৎ ব্যাচেলর ডিগ্রি শেষে আমি কি করব সেটার জন্য রিসার্চ করা, এই ২ টার মধ্যে আসলে পার্থক্য আছে। সো আমি একটু বলে রাখি এই সুযোগে যে আমার কিছু স্টুডেন্ট ছিল, তাদের মাধ্যমে আসলে এই পার্থক্যটা বোঝা যায়। যে যখন আন্ডার গ্র্যাজুয়েটের ফাইনাল ইয়ারের প্রজেক্ট থাকে, তাদের ভিশন হচ্ছে সামনে আমি মাস্টার্স করব। সো আন্ডার গ্র্যাজুয়েটের প্রজেক্টটা তারা একটু খুব ভালোভাবে করে। আমি কয়েকজনের নাম বলতে পারি। আপনারা হয়তো চিনবেন। সানি আছে, জুয়েল আছে, স্বাধীন, এরা সবাই আমার স্টুডেন্ট ছিল। জুয়েল, সানি, এরা আমার ফাইনাল ইয়ারে আমার সাথে রিসার্চের প্রজেক্ট করছে তারা। সো তারা ভালোভাবে করছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে সামনে হয়তো তারা মাস্টার্সে যাবে। সো এটাই আরকি। গ্রুপ ওয়ার্ক করা খুবই ভালো। এটা এখনই করা উচিত আমি বলব। আমি কি অ্যান্সার করতে পারছি? নাজমুল? থ্যাংক ইউ, স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, বুঝতে ওকে। পেরেছি। আরো কোনো কোয়েশ্চেন? ইকবাল, আবির? থ্যাংক ইউ নাজমুল। এবার আমরা চলে যেতে চাই ইকবাল আবিরের কাছে। আবির, প্লিজ মেক ইউর কোয়েশ্চেন। স্যার আসসালামু আলাইকুম। আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে, স্যার অনেক সুন্দর করে ওই পার্টটা বিশ্লেষণ করছে। একটা পার্ট আমার জানার একটু আগ্রহ, সেজন্য স্যারের কোশ্চেনটা করা। কোশ্চেনটা হচ্ছে, স্যার হয়তো আমার যদি ভুল না করি, স্যার টেক্সটাইল ফ্যাশন এন্ড ফ্যাশনের উপর হয়তো কাজ করতেছে বা ইয়াটা। আমার কথা হচ্ছে, আমাদের টেক্সটাইলে তো 4টা পার্ট আছে। যে আমি যদি ডাইং এ পড়ি, সেক্ষেত্রে কি আমার ইউএসএ থেকে ইউএসএ যদি পড়তে চাই, সেক্ষেত্রে কি ফ্যাসিলিটি ভালো হবে নাকি আদার্স কোনো কান্ট্রিতে পড়লে ভালো হবে? স্যারের আমার বক্তব্য শুনে মনে হয়েছে যে হয়তো ইউএসএ তে টেক্সটাইল এন্ড ফ্যাশনের ফ্যাসিলিটি একটু বেশি। এখন স্যার যদি আমাকে একটু ক্লিয়ার করতে আর কি। আচ্ছা, ধন্যবাদ আবির। ডাইং বিষয়টা হচ্ছে আমরা যেটাকে বলি ওয়েট প্রসেসিং। ইউএসএ ইউনিভার্সিটি গুলোতে এই টার্মগুলো আসলে ব্যবহার করা হয় না, বা এই ধরনের স্পেসিফিক কোনো প্রোগ্রাম নাই সত্যি বলতে, যে ওয়েট প্রসেসিং অথবা টেক্সটাইল ডাইং। যেটা এখানে বলা হয় টেক্সটাইল সায়েন্স। সো ডাইং, ইয়ার্ন ম্যানুফ্যাকচারিং, ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং অথবা অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং যেটাতে আছে শব্দটা, বা টেকনোলজি যেখানে আছে, সেটাকে আমরা খুব সহজে এক কথায় বলি টেক্সটাইল সায়েন্স ইউএসএ তে। সো তোমার যদি আগ্রহ থাকে ডাইং এ পড়াশোনা করার জন্য, সেক্ষেত্রেও কিন্তু ইউএসএ খুব ভালো একটা অপশন। আর হচ্ছে সেখানে কি কাজ হচ্ছে, যেমন আমি বলবো টেক্সটাইল ডাইং নিয়ে এখানে অনেক প্রফেসর কাজ করে থাকে, আল্ট্রাসনিক ডাইং নিয়ে কাজ করে থাকে, অ্যাডভান্স লেভেলের ডাইং নিয়ে কাজ করে থাকে, অথবা বায়োফাইবার প্রোডাকশন নিয়ে কাজ করে থাকে।
আরেকটা কোশ্চেন সবার থাকে, একটু আমি এই সুযোগে অ্যাড করি, সেটা হচ্ছে আমার মেজর হচ্ছে ডাইং অথবা ওয়েট প্রসেসিং অথবা ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং। সেক্ষেত্রে আমি কি মার্চেন্ডাইজিং এ পড়াশোনা করতে পারবো বা আমাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে? তো খুব খুশির সংবাদ হচ্ছে আমার নিজেরই ব্যাচেলার্স এবং মাস্টার্স দুইটাই হচ্ছে টেক্সটাইল ওয়েট প্রসেসর অর্থাৎ ডাইং এ। বাট আমার আগ্রহ ছিল পরবর্তীতে যে আমি মার্চেন্ডাইজিং সম্পর্কে জানতে চাই, সো আমি কিন্তু পিএইচডি করছি ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং এ। সো মানে আমি বলবো যে আমি নিজেই প্রমাণ যে এটা সম্ভব করা যায় ইউএসএ তে। তো বাট যেটা হচ্ছে যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে হয়, যে মার্চেন্ডাইজিং এ কোনো অভিজ্ঞতা, আগের কোনো অভিজ্ঞতা, কোথাও ইন্ডাস্ট্রি এক্সপেরিয়েন্স থাকা, এগুলো একটু জরুরি। আর ইউরোপের ক্ষেত্রে বলবো, আসলে ইউরোপের পড়াশোনার ক্ষেত্রে আমার ধারণা একটু কম। যেটা আমার ধারণা কম সেটা আমি বলতে পারবো না যে ইউএসএ ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটিতে ডাইংটা ইউএসএ তুলনায় ভালো হবে কিনা, সত্যি আমার ধারণা কম। তো এটা আমি কম্পেয়ার করতে পারবো না। আচ্ছা, তো ঠিক আছে আবির, আমার ধারণা তুমি তোমার কোশ্চেনের অ্যানসারটা পেয়েছো। জি স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, তো এরই মাঝে আমি আরেকটা কোশ্চেন করতে চাই স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ কোশ্চেনটা হ্যাঁ। হলো, বিশ্বের কোন কোন দেশে টেক্সটাইলের উপর বেশি স্কলারশিপ অফার করে এবং টেক্সটাইলের উপর রিসার্চটা ভালো হয়? সাধারণত আচ্ছা। বিশ্বের সব দেশে কিন্তু সমানভাবে টেক্সটাইলের উপর রিসার্চ হয় না, রাইট। তো কোন কোন ভালো দেশে প্রশ্ন। ভালো হয় প্লিজ? হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে যে আমি বলবো খুব সংক্ষেপে, ইউএস এর মতো এত স্কলারশিপ বা এত ফেলোশিপ পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে দেয়া হয় না টেক্সটাইলস অথবা মার্চেন্ডাইজিং এর ক্ষেত্রে। তো প্রথম কাতারেই থাকবে ইউএসএ। দ্বিতীয় যে অপশন সেটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি, যেমন ইউকে তে অনেকে পিএইচডি এবং মাস্টার্স করার জন্য ওখানে দেয়া হয় আর কি, অফার, এই প্রোগ্রামটা তাদের ওখানে আছে। সো ওখানে ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটির সুবিধা হচ্ছে ওখানে কোর্স ওয়ার্কটা কম থাকে আমার জানা মতে, বাট ইউএসএ তে কোর্স ওয়ার্ক থাকে এবং রিসার্চ দুইটাই থাকে, এই জন্য সময় বেশি লাগে। অস্ট্রেলিয়াতে সুযোগ আছে টেক্সটাইল এবং ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং নিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে। অস্ট্রেলিয়া ইউনিভার্সিটি গুলোতে খুব ভালো কাজ হয়, ন্যানো টেকনোলজি, ফাইবার ডেভেলপমেন্ট, এগুলো নিয়ে কাজ হচ্ছে। স্যার তাহলে জার্মানি স্যার? হ্যাঁ, জার্মানি একটা ভালো অপশন, বাট জার্মানি আমি যতদূর মানে আসলে বলতে গেলে জার্মানিতে সমস্যা হচ্ছে ওখানে পিএইচডি প্রোগ্রামটা খুব লিমিটেড। বেশিরভাগ স্টুডেন্টই মাস্টার্স পর্যন্ত ওখানে করে, তো পিএইচডি করে আসছে আমি এমন শুনিনি এখনো পর্যন্ত। স্যার ইদানিংকালের চায়নার কি অবস্থা? হ্যাঁ, চায়নাতে তো আপনি জানেন আমাদের খুব ভালো ভালো কিছু স্টুডেন্ট সেখানে মাস্টার্স এবং পিএইচডি অলরেডি তারা কমপ্লিট করে ফেলেছে। আমি বলেছি তাদের নাম সানি আছে, জুয়েল আছে, মিনহাজ, স্বাধীন, আরো অনেকেই আছে। স্যার ইন্ডিয়াতে কি কেমন স্কোপ আছে? ইন্ডিয়াতে আপনারা জানেন যে আইআইটি নাম হবে খুব সম্ভবত। সো ওদের ওখানে হচ্ছে মাস্টার্স প্রোগ্রাম থাকে, অনেকে মাস্টার্স করার জন্য ইন্ডিয়াতে যায়, তো সেটা একটা অপশন, সেটা একটা ভালো অপশন। স্যার ইতালি কিংবা এরকম আর কিছু দেশ আছে কি? ইতালিতে কি আছে? ইতালিতে আমি পিএইচডি করছি এরকম আমার জানা নেই, বাট মাস্টার্স অনেকে করতে যায়, টার্কিতে করতে যায়। আচ্ছা, টার্কি একটা ভালো অপশন। এরপরে সুইডেনে যায় অনেকে। ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে অনেকগুলো দেশ আছে আসলে, সুইডেন আছে, ইটালি আছে, জার্মানি আছে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। এবার আমরা নেক্সট কোশ্চেনে যেতে চাই। তানজিম খান চৌধুরী। আসসালামু আলাইকুম। ও আচ্ছা, নামটা ফুলটা দেখা যায় না, দ্যাটস ওয়াই, সরি। তানজিম খান চৈতি। জি স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম। আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে স্যার, আমার মেজর হচ্ছে মার্চেন্টাইজিং। সো স্যার আমি অনেকের কাছ থেকে শুনছি যে মার্চেন্টাইজিংটা একটা মার্কেটিং বেসিস একটা সাবজেক্ট, সো এখানে মার্কেটিং নলেজটা খুব ভালো থাকতে হয়, এর জন্য নাকি মাস্টার্স
না করে এমবিএটা করা অনেক সময় ভালো হয়। তো আমার আচ্ছা। কোশ্চেন হচ্ছে স্যার, আমার কি মাস্টার্স করাটা বেটার হবে নাকি এমবিএটা করা বেটার হবে? আর ইউএসএ তে কি টেক্সটাইল পড়ে তারপর এমবিএ করার কোনো চান্স আছে কিনা? আচ্ছা, ধন্যবাদ তানজিম খান। তো প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে যে এমবিএ করব নাকি মার্চেন্ডাইজিং এর উপরে মাস্টার্স করব। মার্কেটিং, আমি বলবো মার্কেটিং এবং মার্চেন্ডাইজিং দুইটা একই রকম মনে হলেও একই রকম না, বেশ পার্থক্য। প্রথম পার্থক্য হচ্ছে মার্কেটিং বলতে আমরা বুঝি প্রমোশন, অর্থাৎ একটা প্রোডাক্টকে কিভাবে কনজিউমারের কাছে প্রমোট করা যায়, তার কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় অ্যাডের মাধ্যমে, সরাসরি তার সাথে যোগাযোগ করে, ইমেল করে, সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করে। এগুলো হচ্ছে সব মার্কেটিং পলিসি, কোনো অফার দিয়ে, ডিসকাউন্ট দিয়ে, অর্থাৎ কাস্টমারকে ইনফরমেশন দিয়ে তাকে অ্যাট্রাক্ট করা যে আমাদের এই প্রোডাক্টটা ভালো, তো তুমি এটা নাও। এটা হলো মার্কেটিং। মার্চেন্ডাইজিং হলো সে প্রমোট করে না, আসলে সে মূলত সেল করে এবং বাই করে। সো বাই অ্যান্ড সেল, ট্রেড করে। অর্থাৎ আমি অ্যাপারেল কিনবো সাপ্লায়ারের কাছ থেকে এবং সেটা আমি কনজিউমারের কাছে এটা সেল করব। সো বাইং অ্যান্ড সেলিং, দ্যাট ইজ মার্চেন্ডাইজিং। সো একটু ডিফারেন্ট দুইটা, বাট অনেক টার্ম, মার্কেটিং এর অনেক টার্ম মার্চেন্ডাইজিং এ ব্যবহার করা হয়, দুইটা ইন্টারকানেক্টেড। এখন কোশ্চেন যেটা সেটা হচ্ছে যে মাস্টার্স ইন ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং অর এমবিএ, দুইটাই করা যেতে পারে। যদি সম্ভব হয় আমি বলবো মাস্টার্স ইন মার্চেন্ডাইজিং, দ্যাট উড বি এ বেটার চয়েস ফর ইউএস ইউনিভার্সিটি। কারণ এই কারণে আমি বলবো ইউএস ইউনিভার্সিটিতে মার্চেন্ডাইজিং প্রোগ্রামটা খুবই ডিরেক্ট। আমি বলবো যে এরা এটাই বোঝে, মার্চেন্ডাইজিং এই টার্মটাই ব্যবহার করা হয়। সো এটার উপর একটা মাস্টার্স থাকা এটা বেটার হবে আমার হিসাবে এমবিএ এর তুলনায়, বাট এমবিএ থাকলেও সেটাও কাজে লাগবে। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, শরীফ স্যার, স্যার। শরীফ স্যার, আমি একটু রাশেদ স্যারের সাথে কথা বলতে পারবো? জি স্যার, নাও আচ্ছা, ফ্লোর ইজ ইয়োর। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা রাশেদ স্যার, থ্যাংক ইউ ফর এর নাইস প্রেজেন্টেশন। আমার একটা আমি আশা করবো এর পরে আপনার পিএইচডি ওয়ার্ক সম্পর্কে আমাদেরকে আরো আপনি আরেকদিন সেমিনারের মাধ্যমে ইনভাইট করবেন। আর আজকে আপনার কাছে আমি একটু প্রশ্ন করতে চাই। আমাদের একটু আগে আমাদের রাজ্জাক স্যার অনেক দিক নির্দেশনামূলক কিছু কথা বলেছেন। সেখানে স্যারের প্রশ্ন থেকে একটা কথা উঠে আসছে, মনে করেন এরকম যে আমার দেশে তো লোক সংখ্যা আমাদের প্রচুর না, আমরা যদি ভবিষ্যতে টেক্সটাইলে যদি মনে করেন অটোমেশন চালু করতে চাই না, তাহলে আমাদের যে এই সমস্ত বাড়তি গ্রাজুয়েটদেরকে আমরা এর ভবিষ্যতে কোথায় কাজে লাগাতে পারি বা কিভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্ল্যানিং হতে পারে, এইভাবে যাদের হাই পপুলেটেড কান্ট্রির লোক আছে না, সেটা ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি, আসলে এটার সম্পর্কে একটু কিছু যদি বলতেন। না? আচ্ছা, ধন্যবাদ স্যার। জগন্নাথ স্যারকে অনেক ধন্যবাদ, এবং বলে রাখি জগন্নাথ স্যারকে অনেক ইয়াং লাগতেছে তার প্রোফাইল পিকচারে। স্যার আপনাকে মিস করি, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, আচ্ছা। তো স্যার আপনার কোশ্চেন যেটা অটোমেশন, এখন আমাদের যারা গ্রাজুয়েট হয়ে বের হয় বাংলাদেশে, তারা যে কাজটা করে ইন্ডাস্ট্রিতে অথবা ফ্যাক্টরিতে, যে পজিশনে তারা কাজ করে, সেটাকে অটোমেট করা পসিবল না। সহজ কথা, মানে তার যে কাজ সেটাকে অটোমেট করা পসিবল না, অর্থাৎ তার জবটা সেখানেই থাকবে। অটোমেশনের যে কাজটা হয় সেটা মূলত হয় প্রসেসে, যেমন সুইং মেশিন অথবা ডাইং মেশিন, সেগুলোতে অটোমেশন। এবং এই অটোমেশন গুলো করা হচ্ছে আসলে আমাদের যারা ইঞ্জিনিয়ার তাদেরকে হেল্প করার জন্য, তাদের উপরে প্রেসার কমানোর জন্য, অর্থাৎ মেশিন নিজে থেকেই কাজ করবে, ইঞ্জিনিয়ার যেন সেটাকে জাস্ট ফলো আপ করতে পারে, কাজটা যেন সহজ হয়, এফিশিয়েন্ট হয়। সো অটোমেশন নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। অটোমেশন, আমি বলবো এখনকার সাপেক্ষে অটোমেশন খারাপ কিছু না।
ইন্ডাস্ট্রিতে মানে লোক আইডল হওয়ার সম্ভাবনা নাই স্যার, আইডল হওয়ার সম্ভাবনা কম, তাহলে ঠিক আছে, কোনো ওকে স্যার। সম্ভাবনা আমি দেখি না। কারণ হচ্ছে একজন মার্চেন্ডাইজারের কাজ কোনোভাবে অটোমেট করা সম্ভব না, এটা খুব কঠিন। তাকে অনেক কমিউনিকেট করতে হয়, ফ্যাক্টরির সাথে কমিউনিকেট করতে হবে, বায়ারের সাথে কমিউনিকেট করতে হবে, এটা অটোমেটেড হওয়াটা বেশ কঠিন। হ্যাঁ স্যার, না হয় আপনি মার্চেন্ডাইজের পক্ষ থেকে বলতেছেন এটা ঠিক আছে, কিন্তু অন্যান্য সেক্টর যারা আছে, অন্যান্য সেক্টর যেমন আমি যদি বলি গার্মেন্টস এ বা অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং এ যদি বলি, তো ওখানে অটোমেশনটা হয় মূলত অ্যাপারেল প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে। যেমন কাটিং যেটা করা হচ্ছে, ফেব্রিক কাটিং, সেই কাটিং মেশিনের অটোমেশন হচ্ছে। তো সেখানে খুব সহজে যেন খুব ইজিলি ফেব্রিকটাকে কাট করা যায়, সেটার অটোমেশন হচ্ছে। সেখানে এটা হতে পারে যে সেখানে হয়তো 10 জন আগে কাজ করতো, বাট সেখানে হয়তো এখন 5 জন লাগবে। বাট সেটা কিন্তু আমাদের ব্যাচে, আমাদের যারা গ্রাজুয়েট, যারা ইঞ্জিনিয়ার, তাদেরকে কিন্তু ইম্প্যাক্ট করে না। রাইট, ইম্প্যাক্ট করে হচ্ছে যারা ওখানে ওয়ার্কার, বা আমি বলবো যারা মেশিনটা হ্যান্ডেল করে, ফেব্রিকটা কাট করে, তাদের সংখ্যাতে প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা আছে। এটা একটা ফ্যাক্টর, এটা সঠিক। বাট যারা গ্রাজুয়েট তারা কিন্তু আসলে ফেব্রিক কাটিং করে না, এটা সহজ কথা। তো তাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তারা ফলো আপ করে যে ফেব্রিকটা সময় মতো কাটিং হলো কিনা এবং সঠিকভাবে কাটিং হলো কিনা। রাইট স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। তাহলে আমাদের গ্রাজুয়েটদের এই নিয়ে চিন্তা করার তেমন কোনো কারণ এখনো পর্যন্ত চিন্তা করার কোনো কারণ হয়নি। আর আর তাছাড়া অটোমেশন বাংলাদেশে ইমপ্লিমেন্ট করাটাও বেশ কস্টলি। তো এটা হতেও অনেক লেট হবে, হ্যাঁ, করতে করতে অনেক লেট হবে স্যার। এখানে তাহলে আমরা আপাতত এটা বলতে পারি, আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে এটা আমরা বুঝি যে অটোমেশন যখন হবে, কিছু লোক যখন চাকরি হারাবে, সঙ্গে সঙ্গে নতুন কিছু চাকরির ক্ষেত্র কিন্তু ওপেন হবে অটোমেশনকে ঘিরেই, কিন্তু সেটা অটোমেশনটাকে চালানোর জন্য তো মানুষ লাগবে। হ্যাঁ, অন্যান্য সেক্টর ওপেন হবে, এটা নরমালি যেটা হয়ে গেছে আর কি, এটা হয় আর কি। আচ্ছা, এই মুহূর্তে আমাদের শরীফ স্যার, আপনি you may proceed with our students question again. Yes sir. Now we are going to Imran Sardar. Please make your question. ইমরান আছো? আমাকে কি শুনছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি স্যার। আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে স্যার তো অনেক কথা বললো বিভিন্ন কান্ট্রি নিয়ে। স্যার, আমরা জানি যে স্যার জাদুর শহর যেটা ফ্যাশনের জন্য বিখ্যাত স্যার, প্যারিস, ফ্রান্সে। স্যার, বর্তমানে ফ্রান্সে স্যার টেক্সটাইলের অবস্থা বা ফ্যাশনের অবস্থা কিরকম, এবং ওখানে স্যার ফ্যাশন ডিজাইন নিয়ে পড়ার জন্য আপনার মানে কি অবস্থা আছে বর্তমানে? স্যার, এটা আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যারের কাছে। ওকে, ধন্যবাদ ইমরান সর্দার। প্যারিসে ফ্যাশন ডিজাইন পড়ার ক্ষেত্রে স্কোপ কেমন, এটা হলো কোশ্চেন, তাই তো? দুঃখজনক ভাবে আমি বলবো যে আসলে প্যারিসে ফ্যাশন ডিজাইন পড়ার ক্ষেত্রে স্কোপটা আমার আইডিয়ার বাইরে, কারণ এটা আসলে আমার এরিয়ার বাইরে। ফ্যাশন ডিজাইনটা, আমি ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং এর মানুষ, তো ফ্যাশন ডিজাইন আমি ইউএসএরটা বলতে পারবো, বাট প্যারিসেরটা আমার ধারণা খুব কম। তো কোনো কিছু বলাটা আসলে ভুল হবে, কারণ এটা মিস ইনফরমেশন দেওয়াটা ঠিক হবে না। আমি ইউএসএরটা একটু বলি। ফ্যাশন ডিজাইনের ক্ষেত্রে ইউএসএ ইউনিভার্সিটিতে ফ্যাশন ডিজাইন পড়ার জন্য অনেক ইউনিভার্সিটি আছে, অর্থাৎ ফ্যাশন ডিজাইন এখানে খুব পপুলার সাবজেক্ট।